함께 묵도하심으로 예배 시작하겠습니다. 내가 전심으로 주를 찾았사오니 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서. 내가 주께 범죄치 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 찬송을 받으실 여호와여, 주의 율례를 내게 가르치소서. 존귀하신 아버지 하나님, 긍휼과 자비로 우리를 붙드시고 구원의 은혜를 베푸시며 주의 말씀으로 의의 길 선한 길 인도하시는 아버지 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 사한 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통한 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님의 평강이 당신의 삶에 넘쳐나기를. 평화 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다. 축복합니다.
이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜라. 또 나를 잡자 온양에 인도해 주시리. 거기서 우리 영원히 주님의 은혜로 해처럼 밝게 살면서 주 찬양하리라. 아멘. 약할 때 강함 되시네 나의 보배가 되신 주 나의 모든 것. 주 나의 있는 보물을 나는 포기할 수 없네. 주 나의 모든 것. 예수 어린 양 종이 아니를. 예수 어린 양 종이 아니를. 십자가 제사하셨네 주님의 이름 찬양해. 주 나의 모든 것. 쓰러진 나를 세우고 나의 빈잔을 채우네. 주 나의 모든 것. 예수 어린 양 종이 아니를. 예수 어린 양 종이 아니를. 아멘. 교동문 23번 함께 교독하겠습니다. 새 노래로 여호와께 찬송하라. 대저 기이한 일을 행하사 여호와께서 그 구원을 알게 하시며 저가 이스라엘 집에 향하신 인자와 성실을 기억하셨으므로 온 땅이여 여호와께 즐거이 소리할지어다. 수금으로 여호와를 찬양하라. 나팔과 호각으로 왕 여호와 앞에 즐거이 소리할지어다. 여호와 앞에서 큰 물이 박수하며 산악이 함께 즐거이 노래할지어다. 아멘. Our Father God, we praise you for who you are, your words, unfailing love, mercy, grace, righteousness, and justice. Give us the heart to trust in you, for your will be done in our lives. Give us the heart to love with all our passion, to desire your will, so that we may not
walk in our fleshly desires of this world, but that we may have desires to walk with you by the Holy Spirit. Keep our hearts malleable, hear you, and to walk in your obedience and words. Let us be filled with joy and peace to walk the path you have set aside for us. Let our hearts grow stronger and stronger day by day in the love for you and your kingdom. Create us in our heart a new heart and wipe away our desires of this world. We thank you for giving us the repenting hearts and your patience. Through the admittance of our wrongs in our heart, we desire to change. We know you are in our lives, working in us. We thank you for calling on our hearts to worship you on this Sunday. We ask the Holy Spirit to be filled for each person in this room and in our church. Keep our hearts burning desires for you and abide in your words to bear the fruits of your works. We ask for your power and your wisdom to make us understand your words in our heart. Give us the hearts to delight in your words and walk accordingly. When we hear our ministers speak, let your message breathe on everyone's heart. Let our hearts be filled in delight of your words. We ask that ministers be filled with your wisdom, guidance, and strength. Deliver the message to change our hearts and to bear your fruits in our lives. Let us see and seek in your perspective and not of our own. Let our church reach out to share your love with others so that your name will be glorified. We need you every moment in our lives because, Lord, we live in a culture that is filled with strife, sadness, hurtfulness. Sometimes we can barely sustain our minds and peace with you. We ask you to keep focus on you. We are weak and needy, and we need your guidance and your strength. Purify our heart. Give us the strength and wisdom to carry the cross that you have set aside for each of us and for this church. Let our hearts be gladly molded and walk in the path you have set aside for us. We ask for the courage and strength to live as you did, Jesus, humbling ourselves and serving others. We believe every situation and incident in our lives is for your purpose and only for your glory. Let our faith not stand in our own understanding and wisdom, but in your divine will. In these tumultuous times in our world, we thank you for giving us protection. We ask for your strength to do your works in these last days. We ask that every brothers and sisters in our church who are sick and oppressed will be healed, freed, and delivered by your power. We pray for blessings from you, that you will keep us in faith and in your words and our children and their children and generations to come. Lord, shine on us and give us your blessings and individuals gift for us to serve others. Give us the heart and strength to grow stronger every day. Give us the heart to set our eyes on you and your glory. You have gathered us in this church for your purpose. We thank you that you have the purpose for this church. We pray that our worship will yield to the Holy Spirit and your will be done. In the name of Jesus we pray. Amen. 오늘 말씀은 출애굽기 20장 16절 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말지니라. 지난 금요일은 우리 조국의 8.15 광복 기념절이었습니다. 하나님의 은혜로 참 우리 나라의 자유를 얻고 지금과 같은 이런 번영을 얻게 되었습니다. 근데 우리는 더 크고 영원한 은혜를 받은 사람들입니다. 주 예수 그리스도 안에서 모든 죄 용서함 받아 영생과 하나님의 나라를 얻은 존귀한 사람들이 되었습니다. 이 큰 은혜를 받은 사람으로서 우리는 이 세상 그냥 사는 것이 아니라 은혜 받은 자로 하나님의 존귀한 자녀가 된 사람으로 하나님의 영광을 위하여 어떻게 살아야 할지를 늘 기도하며
생각하며 살아야 할 줄을 믿습니다. 감사하게도 하나님은 우리에게 어떻게 하나님의 사람으로서 살아가야 할지 말씀으로 우리에게 늘 말해주고 계십니다. 특별히 십계명은 하나님과의 관계에 있어서, 나 자신에 대하여 이웃관계에 있어서 우리가 생각하며 지켜나가야 될 삶에 너무도 귀한 기준이 됩니다. 저희가 요즘 계속 십계명의 말씀을 듣고 있는데 오늘은 제 9계명의 말씀을 듣고 있습니다. 이 제 9계명은 이웃관계에 있어서, 사랑으로 이웃을 돌보는 관계에 있어서 금지해야 될 5가지 조항 중에 4번째 조항이 됩니다. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말지니라. 이 제 9계명을 통해서 우리가 드려야 될 하나님의 말씀이 있습니다. 첫째로 제 9계명 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말지니라 라는 이 말씀은 다른 사람의 안전과 평안을 위해 진실을 말하라 라는 말씀입니다. 다른 사람의 안전과 평안을 위하여 진실을 말하라. 우리가 다른 사람을 귀하게 여기지 않고 다른 사람이 누릴 안전과 평안을 중요하게 여기지 않는다면 우리는 자칫 거짓말로 다른 사람을 해하게 될 수 있습니다. 우리의 거짓 증거, 거짓말로 다른 사람의 안전을 빼앗고 소유와 명예와 생명에 해를 끼치게 될 수 있습니다. 하나님은 다른 사람을 귀히 여기고 그들의 안전과 평안을 위해 우리가 언제든지 진실을 말하기를 원하십니다. 하나님이 이렇게 우리가 이웃의 안전과 평안을 생각하고 위하고 그 일을 위하여 진실을 말하기를 원하시는 이유가 뭡니까? 그것은 우리가 대하는 모든 사람들은 하나님이 아끼시고 돌보시는 사람들이기 때문에, 하나님이 아끼시고 돌보시는 사람들. 그러니 만약 우리가 이웃에 대하여 거짓말함으로 그들의 평안을 빼앗고 해를 끼치게 된다면 그것은 이웃에게 악을 행하는 것만 아니라 하나님께 대한, 그들을 돌보시는 하나님께 대한 범죄 행위가 되는 것입니다. 구약 성경에는 이런 기록이 있습니다. 북이스라엘의 왕 아합이 자기의 궁궐 가까이 온 곳에 있는 아름다운 포도원을 얻고 싶었습니다. 그러나 간절히 원했지만 얻지를 못했습니다. 아합 왕이 그 포도원 주인에게 포도원을 팔라고 했지만 포도원 주인 나봇이 조상의 유업을 파는 것은 하나님이 금지한 일이라고 말하며 거절했어요. 그런 나봇의 거절에 아합 왕이 실망하여 식음을 전폐하고 슬픔에 잠겨있자 아합의 아내 이세벨이, 아니 일국의 왕이 이 정도 일 가지고 이렇게 슬픔에 빠져 있는가 분개했어요. 그리고는 이세벨이 이를 꾸몄습니다. 이세벨이 포도원 주인 나봇이 사는 마을의 장로들과 관료들에게 이런 내용의 편지를 보냈습니다. 나봇이 하나님을 저주하고 왕을 저주했으니 저를 돌로 쳐 죽이라. 하나님을 저주하고 왕을 저주했다는 거예요. 이세벨을 두려워하는 그 마을의 장로들과 관료들이 불량배 2사람을 불렀습니다. 그리고 거짓 증인으로 그들을 내세웠습니다. 나봇이 하나님과 왕을 저주했노라. 사람들 앞에 공개적으로 이야기를 하게 만들었어요. 거짓 증거를 하게 만든 거예요. 그런 거짓 증언으로 포도원 주인 나봇은 죄인으로 몰렸고 죽임을 당했습니다. 그리고 아봇은 자기가 얻고자 했던 나봇의 포도원을 차지했습니다. 그러니 이세벨의 거짓말이 한 사람을 죄인으로 만들고 죽음에 이르게 한 것입니다. 하나님이 아합과 그 아내 이세벨의 거짓말과 악함을 다 보시고 아셨습니다. 성경은 이세벨이 훗날 어떤 처참한 죽음을 맞이했는지 열왕기상 21장, 열왕기하 9장에 낱낱이 기록하고 있습니다. 다른 사람에 대한 거짓말은
우리의 모든 것을 보시고 아시는 하나님을 업신여기는 어리석은 일이고 죄악된 일입니다. 우리는 이렇게 이세벨처럼 다른 사람을 해할 목적으로 의도적이고 계획적으로 악한 거짓말을 하지 않을지라도 일상생활에서 남을 속이거나 남에게 거짓말을 하며 살 수 있습니다. 미국의 MG 모리아이티는 Perfect 10이라는 책에서 우리가 범하기 쉬운 거짓말의 종류들을 열거했습니다. 가볍게 여기며 행하는 남에 대한 거짓말, 중상모략, 험담, 아첨, 이런 것들이 남과 관계에 있어서 거짓말에 해당된다고 얘기를 했어요. 우리가 다른 사람을 귀하게 여기고 그들에 대한 안정과 평안을 위하는 그런 마음을 잃어버린다면 이렇게 다른 사람에 대한 진실이 아닌 거짓말을 하며 살 수 있습니다. 우리도 모르게. 스위스의 신학자 요나단 라바타는 이런 얘기를 했습니다. 만일 당신이 확실히 알지 못하고 있다면 남에 대해 절대로 험담하지 말라. 만일 당신이 확실히 안다면 자신에게 왜 내가 그 사실을 말해야 하는가 하고 먼저 질문하라. 그렇습니다. 우리가 다른 사람에 대해 말을 할 때 한 번 더 생각하고 한 번 더 생각하고 우리 자신에게 먼저 물어봐야 합니다. 그 사람에 대한 이 말이 정말 사실인가? 이 말이 그 사람을 귀히 여기는 말이고 그의 평안과 안전을 위해 유익한 말인가? 그리고 내가 하는 말이 하나님을 기쁘시게 하는 말이고 하나님께 영광을 돌리는 말인가? 잠시 멈추어 한 번 더 생각하고 우리 자신에게 질문해 봐야 합니다. 우리는 우리의 언어를 위해 기도해야 합니다. 우리도 모르게 하는 언어들이 있기 때문이에요. 습관적으로 하는 말들이 있기 때문이에요. 우리의 말이 다른 사람을 살리고 축복하며 하나님을 기쁘시게 하는 말이 되기를 위해 기도해야 합니다. 이것이 하나님의 긍휼과 자비로 구속함을 받아 하나님의 존귀한 자녀들이 된 우리들이 또 하나님의 영광을 위해 살아야 될 우리들이 마땅히 구할 기도의 제목이고 생산적인 삶을 사는 사람의 언어가 될 수 있기 때문입니다. 만일 다른 사람에게 드러난 확실한 잘못이 있고 우리에게 그 사람의 잘못을 깨우쳐 줄 수 있는 또 권면할 수 있는 기회가 있다면 겸손과 온유와 사랑의 마음으로 깨우쳐 바른 길 가게 해야 합니다. 하나님이 주신 기회이기 때문에. 그러나 잘못을 깨우쳐 주어도 받아들이지 않거나 아무리 권면해도 듣지 않거나 또 잘못을 깨우쳐 줄 수 있는 관계가 아니고 그런 기회가 없다면 그 사람을 위해 중보기도 할 수 있습니다. 중보기도는 다른 사람을 대신해서 하나님께 그를 위하여 간구하는 것입니다. 다른 사람을 대신해서 하나님의 긍휼과 자비를 구하는 것입니다. 예수님이 우리의 허물과 죄악을 위해 기도하셨듯이 십자가상에서 아버지여 저들이 자기가 하는 일을 모릅니다. 저들의 죄를 용서해 주세요. 간구하셨듯이 우리도 누군가의 허물을 위해 기도할 거룩한 사명, 부르심이 우리에게도 있습니다. 우리에게 누군가의 잘못이 보이고 있다면 그 사람을 위해 대신 기도하기를 원하시는 하나님의 뜻이 있음을 기억하기를 원합니다. 그러니 누군가를 위해 중보기도 하는 것은 하나님의 일을 하는 것이고 거룩한 사역을 행하는 것이에요. 우리를 향하신 하나님의 뜻은 분명합니다. 이웃에 대해 거짓 증거함으로 그 사람에게 해를 끼치지 말고 도리어 다른 사람의 안정과 평안을 위해 진실을 말하는 것입니다. 나아가 그 사람의 허물과 약점까지 품고 중보기도 하는 것입니다.
이렇게 다른 사람을 귀히 여기는 사람을 하나님이 기뻐하시고 하나님의 풍성한 은혜를 내려주십니다. 잠언 12장 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 거짓 입술은 여호와께 미움을 받아도 진실이 행하는 자는 그의 기뻐하심을 받느니라. 진실이 행하는 자는 하나님의 기뻐하심을 받느니라. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말지니라는 제9계명의 말씀을 통해 우리가 생각해야 될 또 말씀이 있습니다. 그것은 이웃의 안정과 평안을 위해 부득이 거짓 증거를 해야 할 때가 있다는 사실입니다. 이것은 남을 해롭게 하는 거짓말이 아니라 남을 유익하게 하는 거짓말이에요. 구약 성경의 이스라엘 백성들이 출애굽하기 전에 애굽 땅에서 점점 번성할 때였습니다. 이를 두려워한 애굽왕이 히브리 산파인 십부라와 부하에게 명령했습니다. 너희들이 아기를 받을 때 남자 아기거든 죽이고 여자 아기거든 살리라. 두려운 왕의 명령이 내려졌습니다. 그런데 성경에 보면 히브리 산파 십부라와 부하가 아기를 받을 때 왕의 명령보다 하나님을 생각하며 남자 아기도 여전히 살렸습니다. 하나님을 경외했던 여인들이었어요. 이 소식을 듣게 된 애굽왕이 두 산파를 불렀습니다. 그리고 어찌 왕의 명령을 거역했는지 강하게 추궁했습니다. 그때 두 산파가 왕에게 이렇게 말했어요. 출애굽기 1장 19절의 내용입니다. 같이 읽겠습니다. 히브리 여인은 애굽 여인과 같지 아니하고 건장하여 산파가 그들에게 이르기 전에 해산하였더이다. 물론 이것은 거짓말이에요. 그러나 두 산파는 하나님을 경외하는 여인들로서 히브리 남자 아이들을 살리는 것이 하나님의 뜻임을 믿고 그런 일을 담대하게 행했고 하나님의 선하신 뜻을 이루기 위한 거짓말을 한 것입니다. 하나님은 이런 두 산파의 믿음의 행동을 귀하게 보셨고 그들을 지켜 보호해 주셨고 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그리고 애굽 땅에서 이스라엘 백성이 번성케 해 주셨어요. 성경을 보겠습니다. 출애굽기 1장 20절 21절 말씀입니다. 하나님이 그 산파들에게 은혜를 베푸시니라. 백성은 생육이 번성하고 심히 강대하며 산파는 하나님을 경외하였으므로 하나님이 그들의 집을 왕성케 하신지라. 이렇게 해서 태어난 남자 아기들 중에 모세가 있었습니다. 모세가 장성하여 이스라엘 동족을 430년간 총살이하던 애굽 땅에서 그 동족을 건져내오고 약속의 가나안 땅으로 인도하는 위대한 지도자로 쓰임받은 것을 우리가 너무도 잘 압니다. 그리고 또 성경에는 이런 일이 기록되어 있습니다. 이스라엘 백성이 가나안 땅을 점령할 때 지도자 여호수아가 미리 정탐꾼을 보냈습니다. 여리고 성을 탐지하기 위해 두 사람의 정탐꾼을 보낸 것입니다. 그들 두 정탐꾼이 성벽 위에 있는 기생 라합의 집에 들어가 거기서 요숙했습니다. 그런데 이런 사실을 알게 된 여리고 왕이 병사들을 라합에게 보내서 두 정탐꾼을 잡으려고 했습니다. 그때 라합이 이렇게 말했어요. 성경을 보겠습니다. 여호수아 2장 4절 5절 말씀입니다. 과연 그 사람들이 내게 왔었으나 그들이 어디로서인지 나는 알지 못하였고 그 사람들이 어두워 성문을 닫을 때쯤 되어 나갔으니 어디로 갔는지 알지 못하되 급히 따라가라. 그리하면 그들에게 미치리라. 라합의 이 말은 거짓말이었어요. 왕의 병사들이 두 정탐꾼을 잡으러 왔을 때 라합은 이미 두 정탐꾼을 자기 집 지붕 위에 삼대 속에 숨겨두었어요. 그리고는 이렇게 말한 거예요. 그들이 갔으니 속히 쫓아가라고.
그리고 왕의 병사들이 떠난 후에 라합은 성벽 위에 있는 자기 집의 창에서 그들을 줄로 달아내어서 무사히 돌아가도록 도와주었습니다. 라합이 이렇게 거짓말을 하며 이스라엘의 두 정탐꾼을 도운 것은 이스라엘을 그 땅으로 인도하시는 하나님의 소문을 듣고 하나님을 경외했기 때문이에요. 성경이 그런 사실을 말해줘요. 여호수아 2장 9절 말씀 같이 읽겠습니다. 여호와께서 이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라. 여호수아 2장 11절 말씀입니다. 너희의 하나님 여호와는 상천하지의 하나님이시니라. 살아계신 하나님이 이스라엘 백성을 그 땅으로 인도한다는 것을 믿었던 라합이 행한 믿음의 행동이었습니다. 이 일로 여리고 성이 이스라엘 백성에게 전복당할 때 라합과 그 모든 가족이 구원을 받았습니다. 성경을 보겠습니다. 여호수아 6장 22절 23절입니다. 여호수아가 그 땅을 점탕한 두 사람에게 이르되 그 기생의 집에 들어가서 너희가 그 여인에게 맹세한 대로 그와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내라 하며 정탐한 소년들이 들어가서 라합과 그 부모와 그 형제와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내고 또 그 친척도 다 이끌어내어 그들을 이스라엘 진 밖에 두고 죽음의 자리에서 건져낸 사실을 말해주고 있는 거예요. 라합은 분명히 거짓말한 것이지만 하나님의 백성을 살리기 위한 것이었고 하나님이 그런 라합에게 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그렇습니다. 애굽 땅의 히브리 산파인 십부라와 부하 그리고 여리고 성의 기생 라합의 거짓말은 다른 사람을 살리기 위해 희생을 무릅쓴 선한 행위였습니다. 하나님은 우리의 중심을 보십니다. 우리의 중심을 보시는 하나님이 우리가 다른 사람의 안전과 평안을 구하며 하나님의 선하신 뜻을 이루고자 하는 말을 귀하게 여기시고 은혜로 갚아주십니다. 세 번째입니다. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말지니라는 제9계명을 통해 우리가 드려야 될 말씀이 있습니다. 그것은 이웃에게 이웃을 위하여 진리를 말해주는 것입니다. 이웃에게 이웃을 위하여 진리를 말해주는 것입니다. 우리가 참으로 다른 사람을 귀하게 여기고 다른 사람의 평안을 원한다면 그를 위해 그에게 진리를 말해줘야 합니다. 우리 인류의 실패는 하나님의 말씀, 곧 진리를 부정하고 마귀의 거짓말에 속은 까닭입니다. 하나님이 분명 선악과를 먹으면 죽으리라고 말씀하셨지만 마귀는 아니다, 먹어도 죽지 않는다고 거짓말을 했어요. 하나님 말씀보다 진리의 말씀보다 유혹의 말씀 거짓말에 속아 인류는 이처럼 실패의 길로 가게 된 거예요. 거짓말쟁이 교활한 마귀는 지금도 우리를 미혹해서 하나님 말씀을 듣지 못하게 하고 하나님 말씀을 가볍게 여기고 하나님 말씀을 알면서도 거역하게 만들고 자기 정욕과 고집을 쫓아 살게 만들고 우리를 불행의 길과 멸망의 길로 끌고 가는 교활한 마귀의 거짓말 미혹이 지금도 있는 세상이에요. 그래서 우리는 진리의 말씀을 알고 그 진리의 말씀으로 다른 사람을 격려하고 세워주고 바른 길 가도록 도와주어야 합니다. 우리가 알고 전해줘야 될 진리의 말씀이 있습니다. 무엇보다도 먼저 우리가 전해줘야 될 진리의 말씀이 있어요. 그것은 우리가 살다가 죽으면 결코 그것으로 끝이 아니라 이후로 하나님의 심판이 있다는 사실이에요. 히브리서 9장 27절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리라. 우리가 알든지 모르든지 인정하든지 부정하든지 하나님의 심판의 때 마지막 때는 다가오고 있습니다.
이 세상은 그 정해진 심판의 때를 향해 가고 있고 시계의 초침은 그때가 가까이 다가옴을 매 순간 우리에게 알려주고 있어요. 그래서 성경이 말하는 것입니다. 한 번 죽는 것은 사람에게 청하신 것이고 그 길을 가고 있는 것이고 그 후에는 심판이 있으리니. 그래서 우리는 다가오는 하나님의 심판의 때를 준비해야 합니다. 만약 우리가 이 세상에 살면서 돌이켜 회개치 않고 우리의 죄의 문제를 해결받지 못하면 하나님의 심판대에서 우리의 죄에 대한 심판을 받아야 합니다. 그리고 죄에 대한 심판은 두렵고 두려운 영원한 지옥 형부림을 알아야 합니다. 요한계시록 20장 13절 15절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던지우니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지우더라. 하나님의 말씀은 진리의 말씀입니다. 말씀대로 이루어지는 하나님의 말씀입니다. 누구든지 생명책에 기록되지 못하면 불못에 던지우더라. 그러나 성경은 다가오는 하나님의 심판만 말하지 않고 두려운 하나님의 심판만 말하지 않고 우리를 향한 하나님의 구원의 계획과 그 은혜를 말해주고 있습니다. 에베소서 2장 4절 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. 은혜로 구원을 얻은 것이라. 긍휼과 자비에 풍성하신 하나님이 우리를 위해 그 아들을 십자가의 희생제물로 내어주셨고 우리의 모든 죄를 다 처리하셨어요. 그리고 누구든지 자기 죄를 회개하고 하나님의 아들 예수님을 믿고 영접하는 사람마다 모든 죄 용서함 받고 하나님 앞에 의롭다 인정받으며 영생과 하나님의 나라를 얻게 됨을 성경이 증거해 주고 있습니다. 우리를 향한 하나님의 이런 구원의 계획과 은혜를 성경이 증거하고 또 증거하고 있습니다. 우리가 너무도 잘 아는 요한복음 3장 16절 같이 읽겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 누구든지 주 예수 그리스도를 믿는 자에게 이 은혜를 주시겠다고 하나님이 말씀하시고 또 말씀하고 계십니다. 로마서 5장 8절 9절 말씀 같이 읽겠습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그러면 이제 우리가 그 피를 인하여 의롭다 하심을 얻었은즉 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 얻을 것이니. 우리의 힘으로 노력으로 우리의 어떤 것으로도 죄의 문제 해결받을 수 없지만 이 세상의 어떤 것으로도 죄의 문제 해결받지 못하지만 하나님의 아들 예수 그리스도의 십자가에 흘리신 보혈의 은혜로 그 은혜를 믿음으로 받아들이는 사람마다 모든 죄 용서함 받아 의롭게 되는 은혜가 있음을 성경에 증거해 주고 있습니다. 우리는 이 은혜를 받아들여야 합니다. 그리고 이 은혜의 이 놀라운 소식을 다른 사람들에게 전해 주어야 합니다. 주 예수 그리스도를 믿고 영접하는 사람에게 주시는 죄 용서함의 은혜와 의롭게 하심과 멸망치 않고 영생을 얻게 되는 이 놀라운 은혜, 이 진리를 전해 주어야 합니다. 믿는 자가 전해 주지 아니하면 누가 전해줄 수 있겠습니까? 며칠 전에 미국 애리조나에 사시는 소설가며 시인이신 이혁은 집사님이 최근에 출판하신 단편소설 한 권을 보내주셨습니다.
이혁은 집사님은 저희 모자이크 교회가 실시하는 제3회 모자이크 기독 창작문의 공모전에서 문학상을 받으신 분입니다. 미국에 와서 주로 시만 쓰시다가 문학상을, 단편소설로 문학상을 받으신 이후에 열심히 소설을 쓰시게 되었다고 말씀하시는 분이에요. 단편소설의 책의 제목은 이렇습니다. 모란꽃 한 송이 숨어핀 까닭은. 이혁은 집사님 책 속에 친필로 쓰신 이런 내용의 편지를 넣어 보내주셨습니다. 내세울 것 하나 없는 사람이지만 주님이 맡겨놓으신 달란트 땅에 묻어두지 않고 나름대로 세상에 내어놓아 사랑의 주님의 말씀을 품어 단 한 영혼이라도 이 책을 읽고 우리 주님 영접하였으면 하는 마음으로 쓴 글이랍니다. 이 책이 예수님을 영접하는 은혜의 도구로 쓰임받기를 간절히 원합니다. 저는 이 편지를 읽으며 읽고 또 읽으며 얼마나 감사했는지 몰라요. 이렇게 간절한 마음을 품고 글을 쓰고 계시는 분이 있다는 사실에 너무도 감사했어요. 우리의 마음의 소원을 아시는 하나님이 이혁은 집사님의 소원과 기도대로 쓰시는 글과 출판하시는 책들을 통해서 영혼 구원의 아름다운 역사를 이루어 가시리라 믿습니다. 그렇습니다. 우리는 우리의 은사와 재능을 통해 하나님의 사랑과 구원의 은혜를 전할 수 있습니다. 우리의 일터와 만남의 관계에서 복음을 전할 수 있습니다. 그리고 복음을 전하고 주님의 일을 하는 사람들을 돕고 협력하며 중보기도 하며 주님의 일에 동참할 수 있습니다. 이것이 선교적 삶을 사는 것 아닙니까? 선교적 삶을 사는 것이. 며칠 전에 저희 교단 CNM의 교단 본부에서 서신을 보내주셨는데요. 그 서신에서 우리 교단이 최근에 49명의 49명의 새로운 선교사님을 세계 여러 각지에 파송하게 된 사실을 알려주었습니다. 너무도 감사한 일이에요. 49명의 새로운 선교사님을 세계 각처에 파송해서 새롭게 파송해서 이미 전 세계에 흩어져 사역하고 있는 수천 명의 CNM의 선교사님들과 합류해서 그들과 협력하여 교회를 세우고 예수 그리스도의 구원의 복음을 전하고 사람들의 삶을 변화시키고 희망을 주는 일들을 하게 될 것이라고 했습니다. 그리고 서신 말미에 선교사에게 동참해 주셔서 감사합니다. 이렇게 글을 적어주셨어요. 우리 모자이크 교회는 지금 할 수 있는 대로 매달 교단에 선교비를 보내고 중보기도를 하며 구원의 주 예수님의 복음을 전하는 일에 협력하고 있습니다. 우리의 이런 헌신과 수고를 하나님이 하시고 귀하게 여기시리라 믿습니다. 교단 선교 책임자가 서신에 선교사에게 동참해 주시는 여러분에게 진실로 감사를 드립니다. 라는 이 표현을 들으며 저는 하나님께서 우리에게 이렇게 고마워하실 거라는 생각이 들었어요. 그렇습니다. 진리의 복음을 아는 우리는 이 진리의 복음을 전해줘야 합니다. 거짓의 압인 마귀의 거짓말과 미혹 속에 구원의 주 예수님을 알지 못하고 구원의 주 예수님을 알지 못하고 방황하며 멸망의 길을 가는 사람들에게 주 예수 그리스도를 전해주어야 합니다. 한 사람이라도 더 구원받도록 진리 되신 예수님을 우리가 전해주어야 합니다.
하나님이 우리를 통해 이런 구원의 복음이 더욱 널리 전파되기를 원하고 계십니다. 고린도전서 1장 21절 같이 읽겠습니다. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 거로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 사람들이 보기에 전도가 미련해 보일지 몰라도 하나님은 이 방법으로 믿는 자들을 구원하기를 기뻐하고 계시다. 우리는 말로 주 예수 그리스도의 이름을 전하고 다가오는 하나님의 심판에 대해서 이야기를 하지만 우리의 말을 통하여 주의 성령께서 친히 일하시고 역사하시고 사람의 심령에 믿을 만한 빛을 비추어 주고 계시기 때문에 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하기를 기뻐하시는 하나님. 이렇게 구원의 복음을 전하는 우리를 하나님 기뻐하시고 우리를 존귀하게 하시며 우리에게 은혜를 내려주십니다. 다니엘서 12장 3절 말씀 같이 읽겠습니다. 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 비추리라. 우리가 또 이웃에게 전해줄 수 있는 진리의 말씀이 있습니다. 그것은 그 아들을 내어주시고 우리를 살리신 하나님이 우리가 하나님 나라에 이를 때까지 하나님이 우리와 동행하시고 악한 자가 건드리지 못하게 하시고 항상 우리를 지키시고 돌보시며 은혜를 주신다는 사실입니다. 천지가 변해도 우리를 지키시고 돌보신다는 하나님의 사랑의 약속은 편치 않는 사실이기 때문에 이 진리의 말씀을 가르쳐주고 일깨워줘야 합니다. 어떤 사람들은 하나님의 이런 사랑의 돌보심을 믿지 못하고 삶의 염려와 두려움에 빠져 살고 자신은 가치가 없고 희망이 없고 사랑받지 못하는 사람이라는 생각을 가지고 살고 있기 때문에 이것은 잘못된 생각이고 거짓 메시지에 속는 것이고 마귀의 미혹과 거짓말에 속는 것이지만 그렇게 연약함 속에 연약한 감정에 잘못된 메시지에 거짓말에 끌려 사는 사람들이 너무도 많기 때문에 우리는 하나님의 말씀으로 어두운 심령을 밝혀주어야 합니다. 방황하고 두려워하고 떨고 낙심에 빠진 심령에 지금도 우리를 지키고 돌보시는 신실하신 하나님의 사랑의 약속의 말씀을 들려주어야 합니다. 이것은 사실이기 때문에 우리를 지키시고 돌보신 하나님, 자녀 삼아주시고 영광의 하나님의 나라를 허락해 주신 그 하나님께서는 어떤 일이 있어도 결단코 우리를 잃어버리지 아니하십니다. 하나님의 이런 사랑에 돌보심에서 우리를 빼앗을 것은 이 세상에 아무것도 없습니다. 우리에게 약함이 있고 고난당하는 일이 혹 있을지라도 이런 일들을 통해 더욱 하나님의 사람으로 우리를 빚어가시고 우리를 온전케 하시고 결국에는 모든 것 합력하여 하나님의 선하신 뜻과 계획을 드러내어 보여주실 것이기 때문에 로마서 8장 28절 말씀 같이 읽겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님의 이런 약속의 말씀을 붙들고 혹 우리 마음에 찾아오는 낙심의 감정, 잘못된 메시지, 거짓말이 우리의 심령에 파고들 때 우리는 물리쳐 버려야 합니다. 그래봐야 소용없다. 결국에 하나님의 선하신 뜻이 내 삶에 이루어질 것이니 그래봐야 소용이 없다. 물리쳐 버리기 바랍니다.
로마서 8장 38절 39절도 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 끊을 수 없으리라. 이런 거룩한 자만심이 우리에게 필요합니다. 하나님의 자녀로서 전능하신 하나님이 나를 붙드시고 하나님의 사랑의 돌보심 안에 내가 있다는 거룩한 자만심이 우리에게 필요합니다. 이것은 사실이고 진리이기 때문입니다. 이런 진리의 말씀으로 다른 사람을 위로하고 격려하고 세워주며 축복해 줄 수 있는 우리가 되기를 원합니다. 우리는 거짓된 말로 다른 사람을 해롭게 하는 것이 아니라 진실한 말로 다른 사람의 안정과 평안을 구하고 진리의 말씀으로, 진리의 하나님 말씀으로 다른 사람을 살리고 유익하게 하는 사람이 되어야 합니다. 이것이 우리를 향하신 하나님의 뜻입니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 어떻게 하나님의 자녀로서 살아야 할지 오늘도 우리에게 말씀으로 깨우쳐 주시고 듣게 하시니 감사합니다. 예비하며 또한 이 시간 헌금을 구별하여 드립니다. 우리의 심령을 드리며 삶을 드립니다. 허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 든든히 세워져 가게 하옵시고 서로 하나님 말씀으로 위로하고 격려하며 세워주는 복된 믿음의 가정이 되게 하여 주옵소서. 우리 사랑하는 자녀들 이룬 가정과 학업의 현장과 일터에 하나님 은혜 내려주시사 주 예수 그리스도를 온전히 믿는 믿음을 얻게 하시며 하나님의 사람으로서 참으로 주의 말씀을 붙들고 사는 진리의 말을 전하며 사는 우리의 자녀들 되게 하여 주옵소서. 성도들 가정에 격려하는 사업 다 잘되게 하시고 일터마다 복된 장소들이 되게 하여 주옵소서. 육신 연약한 교우들이 있습니다. 하나님 이 시간 치유의 광선을 비추어 주시사 모든 질병과 연약함 굴복하여 떠나가게 하여 주옵소서. 마음의 참된 평안과 위로 얻게 하여 주시옵소서. 사랑하는 조국과 북녘 땅 하나님의 은혜 창증을 의탁합니다. 이 나라를 주의 의의 도구로 또한 사용해 주시옵소서. 전쟁 중인 곳마다 하나님 은혜를 내려주시사 속히 전쟁이 그치고 그 땅에 평화가 임하게 하여 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 제24회 연합 찬양제가 오늘 저녁 6시에 레이크뷰 언약교회에서 있습니다. 저희 교회 우리 심정열 권사님 그리고 변양숙 권사님 이번에 출연을 하시게 됩니다. 여러분 관심 갖고 또 기도해 주시기 바랍니다. 시카고에서 활동하는 청년연합회를 후원하기 위한 찬양제라고 들었습니다. 다른 광고는 주보를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 우리 자리에서 기립하셔서 함께 찬송하겠습니다. 그 아들 보내사
성도여 찬양하세. 괴로운 시절 지나가고 땅 위에 영화 쇠할 때 주 믿지 않던 영혼들은 큰 소리 외쳐 울어도 주 믿는 성도들에게 큰 사랑 베푸사. 우리의 죄 사했으니 은혜 잊을까. 하나님 크신 사랑은 증량다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 났을까. 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못하리. 하나님 크신 사랑을 증량다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 기도하겠습니다. 지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 한량없는 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배하는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장 외 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다.